रौत बंधन अनक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन दे राखो प्रभु, नानक दे कर हर रत। सरवर हंस तुरे ही मेला, खसमे में पाणा। सरवर अंदर हीरा मोती, सो हंसा का खाना। बगला काग न रही सरवर, जे होए अत सियाणा। उन्ना रिजक ना पायो ओथे, उन्ना होरे खाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सारी साध संगत जी, पिछले समय दौरान आपां धन गुरु अंगद साहिब महाराज जी की जीवन गाथा आरंभ की सी। ਉਹਦੇ ਕੋਈ 16 ਭਾਗ ਅੱਗੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਕੀ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਿੱਦਣ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੈਂ ਧਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ, ਸਹਿਜ ਅੰਮਿਓ ਬੁੱਠੋ ਸੱਜ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਚਿੜੀਆਂ ਰੱਖ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਢੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਖੇਖਣ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਹਾਥੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਰੱਥ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ 100 ਸਿਆਪੇ ਪਾਲੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣਾ, ਤੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਚਿੜੀਆਂ ਆਪੇ ਚੁਗ ਲੈਣਗੀਆਂ ਦਾਣੇ। ਅੱਧ ਗੁਲਾ ਚਿੜੀ ਕਾ ਚੁਗਣ, ਗੈਣ ਚੜੀ ਬਿਲਾਏ, ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੇ ਕਰੀ ਖੁਦਾਏ ਖੁਦਾਏ। ਚਿੜੀ ਨੇ ਤੇ 2 ਦਾਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧ ਗੁਲਾ ਚਿੜੀ ਕਾ ਦਾਣਾ, ਚਿੜੀ ਕਾ ਦਾਣਾ। ਉਹ 2 ਦਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੋ ਕਬੀਰ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ। ਕਬੀਰ ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ, ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਛੱਡ ਬਏ ਘਰ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ
चिड़ियाँ रख के बह गया, कोई कांवा ही कावां नूं दाना पाउने। ये काम तुहाडा नहीं गा भाई, तुहाडा काम रब दा नाम जपना। तुहाडा काम है साधना करना। साधना तो मैं कह कोई साधना नहीं हुण कोई करदा। डेरेदार भी पुठे राह पै गए ने। वो एक बाबा वा, मैं चलो इस पासे ना ही जावां, वो जिहड़ा बलबीर सिंह सीचेवाल आ, वो 1.5 साल वो ब्यास दरिया ते बैठा रहा, मैं बन बनना। वो बाबा काम तेरा नहीं गा, तू पुठे काम क्यों करन दियां? ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ने सरकार दे कोल, वो आपे बन बनणगे, तू तेरा काम सी धोती बड्डी है, तू अपनी धोती नूं साਂਭ ते गुरुद्वारे बह रब रब कर, तू बन विच तू की लैणा? ये कलयुग दा समा भाई, मैं किसी दे किंतु परंतु नहीं कर रहा। ये कलयुग दा समा, कलयुग ने कुछ इन्हां लोगों को कराउणा ही कराउणा है। मैं कह रहा एक वो तरीका आंदा, कोई बंदा साधना साधे ते बाणियां विच लिखिया कि मशक्कत लहो मजूरियां मंग मंग खसम दराओ। मेहनत करो, रब दा नाम जपो, इशनान करके सवेरे कोई घंटा 2 घंटा रब दा नाल जुड़न दी कोशिश करो, मेहनत करो ते रब कोलों कुछ खट लो। ते दूसरा तरीका है गुरु पीर नूं समर्पित हो जो, ते गुरु पीर रहमतां कर दिंदा है। लैना अजे समर्पित भी नहीं होया, लैने की कोई घालना भी नहीं है, पर फिर भी पहले दिन ही गुरु नानक साहब जी ने तैं धरियो मस्तक हाथ सहज, लैना टिक गया। सहज का मतलब टिकना। अज पता जिहड़े धार्मिक लोग ने ते अपने आप नूं असीं धर्मी अखाउंदे भी हाँ, पर असी धर्म विच कामयाब क्यों नहीं हुंदे? क्योंकि साडे अंदर काल है, काली काली काली। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक लिखिया है कि शताबी बवद आहर मना, खुश जुबां फरदोशी है। फरदोशी कवि ने एक बहुत वड्डी गल लिखी है, वो कहंदा काली करना शैतानां दा काम है। अज साडे अंदर शैतान बैठा होया है। पाठ भी करदे सी काल वरतदे हैं, रोटी खांदे भी सी काल वरतदे हैं, सड़क ते चलदे होया भावें एक्सीडेंट होए मर जाइए पर काल च ही चलना है। ते जा अगे जाके करना भी की है, कुछ नहीं है, वो वैसे काल वा। ते खास करके संगत च बैठ के ते बंदा बहुता ही बंदा काला जिहा पै जांदा है। इत्थों संगत विचों ही भजना चाहुंदा है, ये गुरु बाणी सुणदियां होए भजना चाहुंदा है। इन्नी काल साडे दिमाग दे अंदर वड़ गई है। ते जिन्ना चिर बंदा टिकदा नहीं है ना, उतना चिर इनू कोई रब दे नाम च रस आउणा नहीं है, अंदरों कोई प्राप्ति नहीं होनी। ये भज के हेमकुंट साहब वाल, भज के हजूर साहब नूं, भज के दरबार साहब नूं भज्जा ही फिरदा है। कदी ऐ नूं गड्डी भजा लई, कदी ओह नूं गड्डी भजा लई, तीर्थां दे भटकदा फिरदा। नहीं 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 नहीं, तैं तरियो मस्तक हाथ सहज म्यो उठो छाजा। जदों ऐ टिक के लहणे ने मत्था टेकिया करतारपुर, ते गुरु नानक साहब ने अपना हथ रख दिता मत्थे उत्ते। ते जदों गुरु मत्थे ते हथ रखदे फिर सब कुछ एवें ही हो जाता है, रहमतां हो जांदियां ने। ये सारियां गल्लां आपां पहलों कर चुके हैं। समर्थ गुरु सिर हथ धरियो, हथ ते राम रहीम भी बड़ा रखदा सी लोकां दे, हथ ते आसा राम भी बड़ा रखदा सी लोकां दे उत्ते, पर वो हथ दे विच अंमृत नहीं सी, उस हथ दे विच जहर सी। पर नहीं,
ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਾ ਨੇ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਏਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਬੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ ਹੱਥ, ਖਾਲੀ ਆਵਣ ਜਾਣ ਆ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਕਨ ਹਰਿਓ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਦਵੰਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਬਦਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਧਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਕਨ ਹਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਘਵਾੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਾ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਸਤ ਮਾਸ ਨ ਖਾਏ ਬਿਲਾਈ, ਮਹਾ ਕਸਾਬ ਛੁਰੀ ਸੱਟ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਸਤ ਮਾਸ ਨ ਖਾਏ ਬਿਲਾਈ। ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੂਹਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਖਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਪਕੜਦੀ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨ ਜਾਣੀ, ਪੱਖ ਅਪੱਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਸ, ਕੋਈ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਉਹ ਡੱਡੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿੱਲੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਭੱਖ ਅਪੱਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਲੋਭੀ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਅਮੀਰ, ਉਹ ਧਨ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ, 70,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਭੀ ਫੇਰ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ 100-100 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲਕਾਏ ਕੁੱਤੇ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਸਭ ਸਵਾਨ ਹਲਕ ਹੈ, ਹਲਕਿਓ ਸਭੇ ਬਗਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਹਲਕਾਇਆ ਕੁੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੇਚਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਲੁਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਲੋਭੀ ਆ। ਲੋਭੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੇ ਹਲਕਾਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਪੱਖ ਅਪੱਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਸ ਦੇਸ਼ ਚਰਨ ਅਕਨ ਹਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਸ, ਕੋਈ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਉਹ ਡੱਡੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿੱਲੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਸਤ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਏ ਬਿਲਾਈ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੂਹਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਾਵੇ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਦਿਖ ਜਾਵੇ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੁੱਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਮਹਾ ਕਸਾਬ ਸੁਰੀ ਸੱਠ ਪਾਈ, ਬੜੇ ਵੜਿਆਂ ਕਸਾਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਮੁਖ ਮੀਠੀ ਬਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੇਦ ਹੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਖ ਮੀਠੀ ਬਾਣੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੋਪਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੀਆਂ ਕੋਹਤ ਨਾ ਸੰਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹਣਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉੱਦਾਂ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ 31,000 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਏ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਸਾਈ ਹੈ। ਜੀਆਂ ਕੋਹ ਤਨ ਸੰਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕੇਵਲ। ਕੀ ਅੰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਮੁਖ ਮੀਠੀ ਬਾਣੀ, ਜੀਆਂ ਕੋਹਤ ਨਾ ਸੰਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੋਭੀ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਤੂੰ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਏ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮ ਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਪਦਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮ ਸੰਗਤ ਦਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਦਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਕੌਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ? ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਚਰਨ ਅਕਨ ਹਰਿਓ, ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਆ ਕੀਰਤਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਨਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੇਵਲ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਭੁਭਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਗਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਵਹਿਮ ਹੀ ਆ। ਨਾ ਭੀਜੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਭੇਦ, ਨਾ ਭੀਜੇ ਸੁਰਤੀ ਕੀਜੇ ਜੋਗ, ਨਾ ਭੀਜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਸੁਣ, ਨਾ ਭੀਜੇ ਭੇਡ ਬਣੇ ਮਰ ਭੇੜ, ਨਾ ਭੀਜੇ ਭੇਡ ਮਰੇ ਫਿਰ ਸੂਰ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਣੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਥਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ ਹੋਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਥਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਰੀ ਜਾਣ ਕਥਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਣ ਹੋਰ ਕਥਾ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰਨਾਮ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਚਰਨ ਅਕਨ ਹਰਿਓ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਬਾਲਮੀਕ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਗਣਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਅਜੈਮਲ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਲਿਪਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਭ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਹ ਆ। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਯੁਗ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ, ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ, ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਲੈਣਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਦਵਾਈ ਕਾਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। पूछत है वैद खात औखद न समझन से, कैसे मिटे रोग। दवाई भी कीमती है, वैद ने दे भी दी है, मैं खरीद भी लई है, खा भी लई है, पर जिहड़ा वैद ने परहेज किया सी वो नहीं मैं कीता। पूछत है वैद खात औखद न संजम से, कैसे मिटे रोग। सुख सहज समाइए, रोग किवें मिटेगा ਜਦੋਂ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਭ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਜੋ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਸੁਤ ਭਾਣ ਧਰਿਓ, ਪਨਦਾਸ ਵਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ ਦਰ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘਾਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ ਦਰ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਰਸ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜੇ,
ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾਂ ਕਰੜੀ ਸੁਖਸਾਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਤੇ ਬਖਸ਼ਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕੜੀ ਮਹਾਂ ਕਰੜੀ ਸੁਖਸਾਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਤਿਸ ਲਾਏ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਵੇ ਕਬੂਲ ਖਸਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਲ ਮਰਦੀ ਕਾਲੀ। ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਘਾਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਪਏ ਕਬੂਲ ਖਸਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਉਹ ਮਰਦਵਾ ਵੈ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਮਰਦ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਵੀ ਹੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ। ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ, ਲਹਿਣੇ ਹੱਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ। ਇਹ ਲੋਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਜਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਪਿਆ ਲੈਣਾ ਜੀਮ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਸਿਰ ਛਤਰ ਫਰਾਇਆ। ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਛੋੜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੈਠ ਖਡੂਰੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਖਿਆ ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲ ਜਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਰਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਲੋਟੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਟੌਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਵੀ ਟੌਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਲੈਣਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਨੇ ਤਖਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਹੀ ਦੀ ਬਾਣ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੇ ਵੇਹਿਆ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤਖਤ ਬਖਤ ਲੈਣੇ ਕੋ ਹੁਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖਿਆ ਲੈਣਿਆ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਚੰਦੋਆ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਔਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਵਾਦ ਸੁਖ, ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋ ਹੈ। ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰ ਬੋਹੇ। ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ 68 ਮੱਜਣ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਭਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ।
ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਰਸਣ ਆਇਆ, ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਰਸਣ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਧਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਧਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿੰਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਤੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਜਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ, ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਤੇ ਆ। ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਿਣਤੇ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜੂਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬੱਲੂ ਪਾਂਦਾ ਜਾਣੀਏ ਗੁਰਬਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਏ ਲਖੇਰੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਏ ਤੇ ਲਖੇਰੀ। ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੋਥੀਆਂ ਗੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ, ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਹੁਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਲੂ ਪਾਂਦਾ ਜਾਣੀਏ, ਪਾਂਦਾ ਮੈਨੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ। ਉਹ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਏ ਲਖੇਰੀ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬੱਲੂ। ਇਹ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਾਂ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ ਹੋਂ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬੱਲੂ, ਕਿ ਕਲਰ ਕੇ ਕੇਰੀ ਛਪਰੀ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਕ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕ। ਵਾਰਾਂ ਕੇ ਵਧੀਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ? ਕਲਰ ਕੇ ਕੇਰੀ ਛਪਰੀ,
ਕਊਆ ਮਲ ਮਲ ਨਾਵੈ, ਮਨ ਤਨ ਮੈਲਾ ਅਵਗਣੀ, ਚਿੰਜ ਭਰੀ ਗੰਦੀ ਆਏ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਕਾਗ ਕੁਪੰਖੀ ਸੰਗ, ਸਾਕਤ ਸੋ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਬੂਝੋ ਗਿਆਨੀ ਰੰਗ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵੋ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਵਣ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਰ ਤੀਰਥਾ ਦਰਿਆਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪਰੀ ਕਊਆ ਮਲ ਮਲ ਨਹਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਓ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥ ਸਿੱਖਣੇ, ਅਰਥ ਸੁਣਨੇ, ਪੜ੍ਹਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਦਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਂ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਕੱਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪਰੀ। ਕੱਲਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਕੰਮੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੱਲਰ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਲਰ ਦੀ ਛਪੜੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਮ ਸੰਸਾਰ, ਤਮ ਮੈਨੇ ਕਾਲਖ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ ਮੈਲਾ, ਮੈਲੋ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੈਲ ਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਭ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾੜਾ ਵਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ, ਅਗਨੀ ਹੈ, ਸੜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਮੈਲਾ ਮਲਤਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਸੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ? ਉਹ ਸੜੇ ਨੇ, ਸੜੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਕਾ ਜਗ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ। ਇਹ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਾਲਖ ਹੀ ਕਾਲਖ।
तो महाराज कहते कलर केरी छपरी, आ संसार कलर दी छपड़ी है, ते कौआ मल मल नहाए। ये जीव रूपी कां जिहड़ा ना, ये संसार रूपी छपरी चों बड़े स्वाद लै रहा है, बड़े रस लै रहा है, जेबा दे रस लै रहा है, इंद्री रस लै रहा है, नेत्री रस लै रहा है, नाद दा रस लै रहा है, तुचा दा रस लै रहा है। बड़े स्वादां दे नाल कां अपनी चुंझ नूं भर रहा है, बड़े स्वादां नाल भर रहा है। कलर केरी छपरी कौआ, जिने सतगुर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ ਜਿਤ ਨਾਤੇ ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਊਏ ਸਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹਾ ਗਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰ ਸਮੁੰਦ ਨਦੀ ਸਭ ਸਿੱਖੀ ਨਾਤੇ ਜਿਤ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਨਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਸਮੁੰਦ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, नदी सब सिक्खी, गुरु की सिक्खी जिहड़ी कि नदी वग रही है, तो जिहड़ा इस नदी विच नहा गया, गुर समुंद नदी सब सिक्खी नहाते जित वडियाई। जिहड़ा जिहड़ा नहा गया उन्होंने वडियाई मिली है। ते नानक सिर खुथे जे नहावण नाही, जिहड़े गुरु की सिक्खी विच नहाउंदे नहीं है, जिहड़े गुरु की सिक्खी की रहत बहत नहीं धारण करते, गुरु की मर्यादा विच नहीं आउंदे। मर्यादा विच आउणा ही नहाउणा है, होर कोई नहाउणा नहीं है। पंजवीं पातशाह तक कोई सरोवर नहीं सी हुंदा साडे कोल, ये तो सरोवर बादां बने। पहलों सिख कित्थे नहाउंदे हुंदे सन, अंदर आत्मे नहाउंदे सन। वो कल भी नहीं हुक्मनामा आया सी दरबार साहिब तो, असमान मिहाने लंघ दरिया गुसल करदम। गुसल मैंने इशनान करना, गुसल करदम बूढ़, अंदरों नहाउणा है, सिक्खी च नहाउणा है, गुरु च नहाउणा है। तो जिहड़ा नहा गया, गुर समुंद नदी सब सिक्खी नाते जित वडियाई। जिहड़ा नहा गया उन्होंने वडियाई मिल गई। ते नानक सिर खुथे जे नहावण नाही। जिहड़े सिर खुथे, ये ना ये किसी नूं कोई माड़ा शब्द वरतना उन्होंने कहते सिर खुथा। ये पुरानियां गालां ने, पुराने बोल ने महापुरखां बजुर्गां दे साडियां दे। जा सिर खुथा की करदा, ये पुरानियां बेबे इदां दियां बोलियां मारदियां हुंदियां सन। ते महाराज कहंदे नानक सिर खुथे जे नहावण नाही। जिहड़े नहाउंदे नहीं आ तां सत चट्टे सिर शाही, उन्हां दे सिर च सवाह पवे जिहड़ी गुरु की सिक्खी नहीं धारण करदे। ते महाराज कहंदे आ भी कलर केरी छपरी कौआ मल मल नहाए। ये जी रूपी कां जिहड़ा है ना, ये संसार दी छपरी ते बड़ा नहा रहा है। ते जिदने गुरु की सिक्खी च नहा गया, उस दिन फिर कां वाली नहाउण वाली यदी बिरती मुक जाएगी, हंस हो जाएगा। मन तन मैला अवगणी। ये संसार विच जे नहावांगे ना, संसार दे रसां विच जे लिप्त रवांगे, महाराज कहंदे तेरा मन भी मैला हो जाना, तेरा तन भी मैला हो जाना, तेरी चुंझ भी मैली हो जानी है। मन तन मैला अवगणी, चिंज भरी गंदी आए। तू तो अपनी चुंझ जी सुरती बिरती जी गंद ना भरी पई है, लोभ ना भरी पई है, मोह ना भरी पई है, क्रोध ना भरी पई, तेरी तो चुंझ ही भर गई सारी, तेरी तो सुरत भरी पई गंद दे नाल। ते क्यों भर गई? जे असीं हंस हाँ तो कां क्यों बन गए? उहदा कारण मार ने दसिया भाई। ते मार कहंदे ने सरवर हंस ना जानिया। असीं सरवर सां, माफ़ करना, असीं हंस हाँ। असीं सरोवर ते बहना सी, सरोवर ते नहीं बैठे, छपड़ां ते बह गए। छपड़ां ते सानूं गंद मिलिया खाण वास्ते, डड्डियां मिलियां, मच्छियां मिलियां। ते जे असीं समुंदर ते बहिंदे सानूं मोती मिलने सी। समुद्रां दे कंढे उत्ते मोती हुंदे ने। ते मार कहंदे सरवर हंस ना जानिया, काग काग कुपंखी संग। कहन लगे भाई पारो, ये जीव रूपी हंस जिहड़ा सरोवर नूं छड्ड के छप्पड़ ते बह गया, तां ये कौआ बन गया। जदों ये दोबारा फिर सरवर ते आवेगा, सरोवर ते आएगा, समुंदर ते आएगा, इनूं मोती मिलणगे, फिर हंसां दी डाल विच रल जावेगा।
ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਰਤਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪਰਮਹੰਸ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੰਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੰਸ ਤੋਂ ਪਰਮਹੰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ ਪਾਰੋ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।